Dear students, this is Basuraj, the lecturer in economics. In the first PU, there are two parts are there. One is Statistics for Economics is the first book. Second book, Indian Economic Development. But under Statistics for Economics, there are about 9 chapters are there. This is second chapter, Collection of Data. Now we shall come to discuss 2.1 video, sources of data and collection of data. Sources of data and collection of data. But in the other sources of data, there must be the collection of data must be needed for the survey of anything to be know whether it has been the area of development or maybe not. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿ ಡೇಟಾ. ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ how the necessity of the collection of data, but there must be need a purpose of data collection. Purpose of data collection. The main purpose of the data collection is to show evidence for reaching a sound and clear solution. Sound and clear solution to a problem. What is the main purpose of the data collection? The data collection purpose is to be show the evidence of reading a sound, reaching a sound. This is reaching a sound and clear solution to a problem. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ data collection is most important to be make an evidence regarding the sound and clear solution for any problem. ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ, ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್? Collection of data means gathering information. On a particular problem or topic. Problem or topic. To find a solution. To find a solution. Means in order to find a solution, one is to be get correct the data. Is nothing but gathering. ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು, ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ we can have the economists can be find often across the statements regarding the economical data. After many fluctuations, the output of food grains rose to 75 million tons. So, million tons in 2019-20. This is 18 and 19. See, suppose this is an instance, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. 2018-19 275 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ರೆ, 2019-20 278 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಬಟ್ it has been the 278 million from 275 million, it has been increased. Continuously increasing by 3 million tons. About 3 million tons it has been increases regarding the food grain production. This has been shows that food grain production has been increases from one year to another year. But after certain period it may possible to make a decrease or something. But it can be possible to make a changes from 175 to 178. It has been changes. That changes nature or changing nature of the data could be called as variables. What are variables? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ are the economic facts that change. That is, the economic facts that change from time to time is called as variable. ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ the variables have been shown by the x, y, z and other alphabetic letters could be called as variables. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಲಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ variables, but same variables can be goes on changing from time to time. Is a variable regarding the, it may be production, it may be cost of production, it may be foreign exchange, it may be changes in the level of the
collection of data and also many others can possibly get show regarding the changes in the data. That we can take production of food grain in India from various years. But before that we shall come to know the values of the variables may be x, y, z. But the data, what is meant by data? Here data means they are the economic facts. Economic facts expressed in numbers. These data are economic facts expressed in terms of numbers. They are called as ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. There are various types of data. The primary data and also secondary data. Primary data and secondary data. The primary data, nothing but data collected for the first time. The first time collected data is called as primary data. That's why it's called as first information or first hand information. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ದೇ have been based on the first hand information. They can be possible to be get collected by the enumerator. It has been collected by enumerator. Enumerator ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು enumerator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Person who collects the data from the doorstep would be called as. But the primary data have some of the features. They are first time collected. First time collected. There cannot be possible to get altered. And also they can be possible to get collected as per the purpose of the data, objective of the data, and also many others of the features. Shall go for the secondary data. Secondary data.
The secondary data, already collected data could be called as secondary data, which has been collected. The collected already by the other. The data already collected by the other agencies. Other agencies. Any other agency has been already collected, it's called as secondary data. There are some differences between the primary data and also secondary data. First one. Their first hand information. They are not first hand information. And secondly, yeah. It needs more time. It is only limited, it saves time and cost. See some of the features, the differences between the primary data and also secondary data. These are nothing but the primary data features and secondary data features. Here, primary data is the first hand information. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾ ಇದು ಬಂದರೆ they are not first hand information. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, they are already collected by some other agencies.
ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕು, ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಣನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಯನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ next is how to collect the data. This is what is your sources of data and also collection of data. How to collect the data. And how the data can be collected. Data can be collected. What the survey first. How do we collect the data? How do we collect the data? ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You know very well, some of the political parties can possibly make their luck to get the majority of the election votes probably by the commencement of the voting. ನಾವು ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ವೋಟ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದು, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿ ವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. Survey is a method of gathering information. Gathering information from individuals. What is it? The survey is a method of gathering or collecting information. Gathering means collecting. Collecting information from each and every individual could be called as survey anta ಕರಿತೀವಿ. What is the purpose of survey? ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
to describe certain characteristics. Describe certain characteristics like price, quality, usefulness. Usefulness. Price, quality, usefulness. And popularity, honesty, loyalty. Etc. Simply, the purpose of is to be called as collection of data. Is to call as collection of data. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ವೆ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು. ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಸರ್ವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸರ್ವೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ. Question 8, that is preparation of instrument. That preparation of instrument is nothing but the questionnaire. It is also called a survey schedule, interview schedule. ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕ್ವಶನೇರ್, ವಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ವಶನೇರ್? Questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for gathering for gathering information from representative. Representatives. This is what as questionnaire is a research institute. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದಂಗೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವೋ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕ್ವಶನೇರ್, there are some qualities of a good questionnaire. Qualities of good questionnaire. Qualities of questionnaire. ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಶನೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟು ಲಾಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 5 ಪೇಜ್ 10 ಪೇಜ್ 20 ಪೇಜ್ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. The question should be precise and clear. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ambiguous. Question should not be unambiguous. Should not be confused ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ambiguous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. should not be ambiguous ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊಂದಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು. and even the questions should not use doubtful negatives. ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದು ವುಡ್ ಬಿ, ವುಡಂಟ್ ಬಿ, ನೋಟ್ ಯು. ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗಲ್ವಾ, ಇರಲ್ವಾ, ಹೋಗಲ್ವಾ, ಬರಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರೋರು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎರಡೇ ಆನ್ಸರ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ ಈವನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ leading questions. Questions should
ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ indicate alternatives. Should not indicate alternatives. It means no alternatives for the questions. Whatever the questions are there, alternatives to the answer. Questions should not be give clues to the answers. And even it may be two-way questions and multiple choice questions also can be. Closed-ended types of questions. Closed-ended questions. And open-ended questions. Closed-ended questions ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು, ಮುಂದೇನು ಬೇರೆ ಉತ್ತರನ ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರು ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಟೂ-ವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಇರ್ಬೋದು. And even any other type of the answers can get, questions can be open-ended. ಬಂದರೆ okay, give the suggestions for the reopening of the schools after the COVID-19. ಈ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್-ಎಂಡೆಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು opine that schools have not been opened till now? Is it yes or no regarding the government opinion? ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್? Example. Classes not necessary to open. Yes or no? The classes not necessary to open. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. Opening up schools and colleges. Here, what is your opinion or view? Opinion or ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
Okay, thank you. This is what is types of data and also the collection of data regarding the questionnaire. Thank you very much.